हेलो स्टूडेंट आपको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुष्पा मिश्र। आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलरे थे। तो आज आम पढ़ा ओडिया ऑनर्स सेकेंड सेमिस्टर यूनिट 3 आज आम आलोचना करवा। सेकेंड सेमिस्टर तो तुम दीटा पेपर अच्छी बोले कौन कोर 3 आउ कोर 4। तो आम आज पढ़ा कौन कोर 3 यूनिट 1 आज आम डिस्कसन करवा। तो जो मैंने भी मोर प्रथम थर मो वीडियो को देखुच लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। फास्ट आम देखीदेवा तुम सिलेबस कौन अच्छे जे कोर 3 रे तुम सिलेबस कौन अच्छे तुम प्रायतः एग्जाम पाखे आसला बोले तुम जानी तथा जो मैंने भी जान से कहीदे। तुम कोर 3 रे अच्छे फास्ट यूनिट रे जो कौन ना प्राक सारला साहित्य तुम कौन जीव ना जो चौर्य गीतिका और नाथ साहित्य तुम पढ़। तापर तुम सेकेंड यूनिट जीव सारला साहित्य सामाजिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक साहित्यिक मूल्य एगुड़ा तुम सेकेंड यूनिट रे पढ़। थर्ड यूनिट पढ़ कौन ना पंचसखा साहित्य रे बलराम दास जगन्नाथ दास पढ़। तापर यूनिट 4 रे पढ़ कौन ना पंचसखा साहित्य अनंत दास जशवंत दास अच्युतानंद दास। तो ताले हमें फास्ट यूनिट आज हमें कवर करवा। तुमर नोटिस जेहेतु बोले एबे कौन तुम फोर्थ सेमिस्टर सरू सरू फोर्थ सेमिस्टर पिला मानकर एग्जाम सरू सरू सेकेंड सेमिस्टर तुम एग्जाम हम बोले से जहाँ भी तुम डिस्कसन करी तुम इम्पोर्टाट जहाँ मुझे तो हाईलाइट कर देछि। तुम से जहाँ भी तुम इम्पोर्टाट बोली कहबी बा मु हाईलाइट कर देछि बोले तुम ताकू ही भलसे पढ़ी की जीव। प्रायतः पिला मानकर बुक न थाए मु देखी पिला बुक न थाए मु असुविधा दूर करने पिले मु तुम सब सिलेक्टिव आनी। तो मु आज तुम 2 मार्क 5 मार्क 8 मार्क डिस्कसन 1 मार्क भी मुझे डिस्कसन करूनी। प्रायतः ये आम जो 2 मार्क 5 मार्क 8 मार्क डिस्कसन कले कौन ना तुम से 1 मार्क मिल जाव तुमको है। ताहले डेरी करवानी बेले डिस्कसन करवा। चर्यार अर्थ कौन जे चर्या शब्दर अर्थ कौन पिले यहाँ गुरुत्वपूर्ण जे चर्यार अर्थ कौन जेहेतु चौर्य गीतिका अच्छे तुम चौर्य गीतिका और नाथ साहित्य तो क्वेश्चन निहाती आसो जे चर्यार अर्थ कौन। तो चर्यार अर्थ कौन ना चर्यार अर्थ हूँ साधारणतः आचार बा आचरण बा आचार है। यही आचरण हूँ साधकर जोग साधना पद्धतिर आचरण अन्य अर्थ चर्यार अर्थ हूँ अध्ययन बा समीक्षा जे चर्यार अर्थ हूँ कौन ना आचरण बा आचार। तो साधकर जोग साधना पद्धतिर आचरण हूँ अन्य अर्थ चर्यार पुणी कौन ना अन्य अर्थ चर्यार अर्थ हूँ कौन ना अध्ययन बा समीक्षा। संगीत शास्त्र रे अतीत चर्या नाम एक विशेष नीति रीतिर प्रचलन थिला। चर्य गीतिकार गायन माधुर्य हेतु यहाँ चर्या बोली केतेक मत देछन केतेक पुणी मत कहले कौन ना जो चर्य गीतिकार गायन जिते जो गान कर माधुर्य हेतु यहाँ कौन कहले ना चर्या बोली कहगला। चर्यार नेक्स्ट देखिए चर्यार नाम कौन आश्चर्य चर्याचर्य बोली किए कहिछंती यहाँ भी तुम गुरुत्वपूर्ण जहाँ पिले मुझे तुम हाईलाइट कर देछि सेटा तुम इम्पोर्टाट तुम यहाँ स्किप कर ना फास्ट रु लास्ट जाए मो सहित जोड़ी होगी रुह जहाँफल कि तुम जापर एग्जाम तुम कौन असुविधा हेनी पे। चर्यार नाम कौन आश्चर्य चर्याचर्य बोली किए कहिछंती चर्यार नाम कौन आश्चर्य चर्याचर्य बोली कौन कहले ना महामहोपाध्याय पंडित विदुशेखर भट्टाचार्य कहिछंती। एहाकू डॉक्टर करुणाकर कर एहाकू ग्रहण करिछंती। देखिए चर्यार नाम चर्याचर्य विनिश्चय बोली किए देइछंती जे चर्यार नाम चर्याचर्य विनिश्चय आम जो चर्य गीतिका रहा बेले ता कौन अनेक कौन साहित्यिक माने बा आलोचक माने अनेक तांकर भिन्न भिन्न मतामत देइछंती बेले किए कहले तो आश्चर्य चर्याचर्य पुणी किए कहले चर्याचर्य विनिश्चय है। तुमको मन रखा पड़ो आश्चर्य चर्याचर्य बोली किए कहते आउ चर्याचर्य विनिश्चय बोली किए मत देइछंती है। चर्यार नाम चर्याचर्य विनिश्चय बोली मनीन्द्र मोहन बसु और डॉक्टर प्रबंध चंद्र बागची और तारापद मुखार्जी प्रमुख गवेषक मतरे निर्मल गिरा संस्कृत वीणारू संस्कृत श्लोक आश्चर्य शब्दटी चर्यार विशेषण सेमानक मतरे जेउथिरे आचरणीय और अचारणीय विषय स्थिरीकृत होइछि ताहा चर्याचर्य विनिश्चय। नेक्स्ट देखिया पहले सबरपाଙ୍କ विषय रे संक्षेप रे लेख
ଶବରପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଯୋଉ କଣ 84 ଜଣ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତମ 84 ଜଣଙ୍କୁ ତମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବନି ବୋଲେ ନା, ତା ଭିତରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ନା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଶବରୀପା, ସରହପା, କାହ୍ନୁପା, ଏଗୁଡାକ ତମକୁ କଣ ନା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ଶବରୀପା ଥିଲେ ସରହପାଦଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ, କିଏ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ ସୌରପାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ କିଏ, ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବ ତମେ ଶବରପା। ଶବରପା ଥିଲେ ସୌରପାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ। ଦେଖ ତମେ 2 ମାର୍କ ତମେ 1 ମାର୍କ ପାଇଗଲ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମକୁ 1 ମାର୍କ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ପଡିବନି ହେଲା। ଏଇ ତମର 2 ମାର୍କ ହିଁ ତମେ 1 ମାର୍କ ପାଇପାରିବ। ଶବରମାନଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷାରେ ଆପଣାରୁ ସଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମ ଶବରପା। ସେ କଣ ନା ଶବରମାନଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶବରପା। ଶବର ଜାତି ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶବରପା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ସଙ୍ଗତ। କଣ କଲେ ନା, ଯେହେତୁ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ା କଣ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶବରପା କେଉଁଠି ରହିଥିବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ନିହାତି ହେଇଥିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଶବରପା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ସଙ୍ଗତ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ନା ଲୁଇପା। ମନେ ରଖିବ ଯେ ଶବରୀପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଲୁଇପା ହେଲା। ତମର 1 ମାର୍କ ଆସିବ ଯେ କଣ ନା ଶବରପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ, ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବ ତମେ ଲୁଇପା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ତମର ୟୁନିଟ୍ 2 ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ଡିସ୍କସନ କରିବି ସେ ଭିତରୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ପଚାରିବି ହେଲା। ତ ଭଲସେ ପଢିବ, ସେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ଯାହା ବି ତମର ଅସୁବିଧା ହବ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ କି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ନା କଣ ବି ତମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେଇଟା ମତେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ବୋଲେ ୟାର PDF ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତମେ ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ୟାର PDFଟା ମୁଁ ସେଠି ଦେଇଦେବି ହେଲା। ଭୁସ୍ତୁକପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଯେ ଭୁସ୍ତୁକପା ଜଣେ କଣ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭିକ୍ଷୁ, ଏହାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ରାଉତ। କଣ ଯେ ଭୁସ୍ତୁକପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବ ଯେ ଭୁସ୍ତୁକପ କିଏ, ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା, ତାପରେ କଣ ନା ସେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ମନେ ରଖିବାକୁ ସବୁ ପଡିବ ବୋଲି ହେଲା। ଲୁଇପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଯେ ଲୁଇପା ହଉଛନ୍ତି ସହଜଜାନୀ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ରହିଅଛି। ଏହି ସିଦ୍ଧ ଶବରୀପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ମହାରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଦରବାରରେ ଲେଖକ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତମର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କଣ ଯେ ଆସିଲା ବେଲେ ସପୋଜ ମନେକର ଧରିଦିଅ ତମେ ଯେ ମହାରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ଲେଖିବ ଲୁଇପା। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଲୁଇପା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜାତିରେ କୈବର୍ତ୍ତ। ତାହେଲେ ଲୁଇପା ଜାତିରେ କଣ ଥିଲେ? କୈବର୍ତ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦାରିକପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଯେ ଦାରିକପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଯେ ଦାରିକପା କିଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ସେମିତି କଣ କାହ୍ନୁପା କିଏ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ଥିଲା, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଅଛି ମାନେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କୁ ଆହୁରି କଣ କହନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉପାଧ୍ୟାୟ, ମନ୍ତ୍ରଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ହେଲା। ଶାନ୍ତିପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଯେମିତି ଶାନ୍ତିପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ଶାନ୍ତିପାଙ୍କର କଣ ନା କେଉଁ ସେ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ତାପରେ କେଉଁଠାରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ଏଗୁଡାକ ସବୁକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ହଉଛି ଚୌର୍ଯ୍ୟଗୀତି ଓ ଦୋହାଗସରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଭାଷା। ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଚୌର୍ଯ୍ୟଗୀତିରେ ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ଥିଲା ତାହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଭିପ୍ରାୟକ ଭାଷା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ଏବଂ ଧାରାବାହୀ ପରମ୍ପରା ଏ ଦେଶର ବେଦାଙ୍ଗ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସୌରପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢିବ ତାଙ୍କୁ ଯେ ସୌରପାଙ୍କ ବିଷୟ, ସୌରପା କିଏ, କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା କିଏ। ଯେ ସହଜଯାନର ତମକୁ 1 ମାର୍କ ଆସିବ ଯେ ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା କିଏ, ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଭଗିନୀ ଥିଲେ। ସାଧନା ହେଉଛି ସହଜଯାନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆସିବ ମାନେ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ କଣ ନା ସହଜଯାନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା ସାଧନା।
ଲକ୍ଷ୍ମୀଗରା ଥିଲେ ଲଙ୍କାପୁରୀର ରାଜବଧୂ। ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସହଜଯାନ ସାହିତ୍ୟରେ ଚାଣ୍ଡାଳୀ, ଡୋମ୍ବି, ଶବରୀ, ଯୋଗିନୀ, ନୈରାତ୍ମା, ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଦି ନାମ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ବଜ୍ରଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଯେ ବଜ୍ରଯାନ କଣ ହେଲା? ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ସମ୍ବଳର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ତନ୍ତ୍ରଯାନରୁ ସୁସଂସ୍କୃତ କରି ତାହାକୁ ବଜ୍ରଯାନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବଜ୍ରଯାନରେ ପଞ୍ଚଧ୍ୟାନୀ, ବୁଦ୍ଧ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା ମୁଖ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ତାହେଲେ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ନା? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ସହଜଯାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ତାହେଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଗରା। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ 2 ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିଲା ବେଳେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ପିଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଭଲସେ ପଢ଼। ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୋହା ପୋଥିଟି କେଉଁଠାରୁ କେବେ ମିଳିଥିଲା? ନା ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବା ନେପାଳ ଦରବାର ପାଠାଗାରରୁ 1907 ମସିହାରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୋହା ପୋଥିଟି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା ତ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି ସବୁ ତମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଶେଷରେ ପା ଶବ୍ଦଟି କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ହେଲା, ପା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନ୍ୟ ଅର୍ଥକ। ଏହା ହେଉଛି ପାଦ ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ। ତାହେଲେ ପାଦ ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଉଛି କଣ ନା? ପା। ପାଦ ଶବ୍ଦ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପା ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। କାହ୍ନୁପା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ନା? କାହ୍ନୁପା, କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବା ନାଥ ଧର୍ମରେ ଆଦିନାଥ ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ନାଥ ଧର୍ମର ଆଦିନାଥ କିଏ ନା? ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ସେ ଥିଲେ ନାଥ ଧର୍ମର ଯୋଗ ମାର୍ଗର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଟିକି ପିଲେ କୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପିଲେ ଆମେ? ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଏ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ କଣ ନା? ଆଦିନାଥ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ସେ ଥିଲେ ନାଥ ଧର୍ମର ଯୋଗ ମାର୍ଗର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଦିନାଥ ଶିବ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୀନ ରୂପରେ ସାଗର ତଟ ଦେଶରେ ରହି ଶୁଣୁଥିଲେ। ହେଲା, କଣ ନା? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଦିନାଥ ଶିବ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଯେ କଣ ନା? ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲେ ନା? ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଣ କରୁଥିଲେ ନା? ମୀନ ରୂପରେ ସାଗରର ତଟ ଦେଶରେ ରହି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ମୀନନାଥ। ନେପାଳରେ ସେ ଅବିଲୋକିତ ସ୍ୱର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ କୌଣସି ରଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ନାମରେ ଏକ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କମ୍ବଳପାଦ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ କମ୍ବଳପାଦ କିଏ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କଣ ତ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ନାଥ ଧର୍ମରେ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଯେ ଆମର ନାଥ ଧର୍ମରେ ଯୋଉ ଯୋଗ ରହିଲା, ଯୋଗ ହେଉଛି ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ସାଧନାର ଉପାଦାନ। ତାହେଲେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ସାଧନାର ଉପାଦାନ କଣ ନା? ଯୋଗ। ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କାହିଁକି ନା ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଏହାକୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧର ଉପାୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମନରୁ କ୍ଷିପ୍ର, ମୂଢ଼ ତଥା ବିକ୍ଷିପ୍ତାଦି ତିନି ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଏକାଗ୍ର ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ ସାଧକ ନିଜର ଶରୀର, ପରିବେଶ, ସଂସାର, ଅହଂଭାବକୁ ଭୁଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମନ ସ୍ଥିର କରି ସହସ୍ରା ଚକ୍ରର ଲୀଳାଖେଳ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିମାନ ଶିବ ଓ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀଙ୍କର ଚିଦ ବିଳାସ ସାଧନା ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଗର ଏପରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେତୁ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ ପିଲେ ତ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବୋଲେ କହିବ। ଯେହେତୁ ତମର ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲେ ତମର କଣ ସିଲେବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ତମର ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦେଇଛି ତମେ ସେତିକି ପଢ଼ିକି ଯାଅ, ଭଲସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିକି ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
5 ମାର୍କ ଦେଖିବା ଏବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ରହୁଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ହିନ୍ଦୁ ତନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ର ହେଉ, ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ବା ଆଭିଧାନିକ, ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବଚନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେକ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବଚନର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକ ସୌରଭପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଶ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟୀକାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖାଯାଏ। ଉଭୟ ଟୀକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖି ମହାମୟ ପାଧାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୋହାର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋ ଆ ଧାରି ଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଧୂଳି ଭାଷା, ଯାହା ଆଲୋକ ପରି ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଅନ୍ଧକାର ପରି ଗୁପ୍ତ। ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟିରୁ ପଣ୍ଡିତ ବିନୟ ତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମହାସିଦ୍ଧଗଣ ରଚନା କରିଥିବା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଏକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ବି ତମର ପଢିବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଭିସନ୍ଧି ବା ସନ୍ଧି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିଏ ନା ପଣ୍ଡିତ ଶାନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାକୁ ସେମାନେ କିଏ କହିଲେ, ଯୋଉ କଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଭିସନ୍ଧି ବା ସନ୍ଧି ଭାବରେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଶାନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସିଲେ, ସେ ପୁଣି କହିଲେ କଣ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା କଣ ୟାର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ବାହ୍ୟ। ପୁଣି କିଏ କହିଲେ ନା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦର ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବା ଗୋଧୂଳିର ଭାଷା ହେଲା। ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଯେପରି ଆଲୋକ ଥାଇ ନଥିଲା ପରି ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଆସି ନ ଆସିଲା ପରି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ କବିତା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ। ସେ କହିଲେ କଣ ନା ଯେ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଯେପରି ଆଲୋକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରି ଆସି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ପରି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଣ ନା ଯୋଉ ଭାଷାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ହିଁ ତାର କଣ ନା ଅର୍ଥକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ହିଁ କଣ ନା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭାଷାରେ ରଚିତ କବିତାକୁ ଆପାତତଃ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ବାହାରୁଥିଲେ ତାହା ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଥାଇ ନଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରୁ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ଯାସ କିପରି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋକପାତ କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସାଧକ ହେଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଥିଲେ ସାମାଜିକ ମଣିଷ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚଳନୀକୁ ରୂପକାତ୍ମକ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୋହାର ଅନ୍ୟତମ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି। କାରଣ ସମକାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସହଜିଆ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାଧନାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥିଲା ଅଧିକ, ତେଣୁ ସମକାଳର ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଣ ଥିଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ସାଧକ। ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ଯାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଚୌର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଜାତିକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାନ୍ତି। କଣ ଚୌର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜାତିକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଜାତି ଭାବ ବା ଭେଦଭାବ ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହାକୁ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ରହିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ହିଁ ମାନନ୍ତି ବା ତାକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି। ପାଦ ଉପାଧି ଥିଲା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ। ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ଓ ନିମ୍ନ ଜାତିର ନାରୀଙ୍କୁ ସାଧନ ସଙ୍ଗିନୀ କରୁଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ ଗୁରୁ, ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସହଜଯାନ ଓ ବଜ୍ରଯାନରୁ ରାଜାନୁଗତ କରାଇବା ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ୟମ। ସବୁ ପଢିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଚର୍ଯ୍ୟା ପଦର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଯୋଉ ଚର୍ଯ୍ୟା ପଦର ଭାଷା ହେଲା, ଚର୍ଯ୍ୟା ପଦର ଭାଷା କଣ ତାହେଲେ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ଲେଖିବ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କହିଲା କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଧୂଳିର ଭାଷା। ପୁଣି ଆଉ କେତେକ ଆଲୋଚକ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ। ଏଗୁଡାକ ତମେ ସବୁ କଣ ନା ଲେଖିବ ହେଲା। ବୌଦ୍ଧ ବା ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଓ ଦୋହାର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଏ ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଓ କେହି ପ୍ରାଚୀନ ମୈଥିଳୀ, ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଓ କେହି କେହି ପ୍ରାଚୀନ ଆସାମୀ ଭାଷାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁଣି କିଏ କିଏ କଣ କଲେ ନାଇଁ ଯେ
ସନ୍ଧ୍ୟା ଯୋଉ ଭାଷାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଯୋଉ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଯୋଉ ଭାଷା, କିଏ କହିଲେ ଏଟା ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ, କିଏ କହିଲେ ମୈଥିଳି, ଆଉ କିଏ କହିଲେ କଣ ନା ଆସାମୀ ଭାଷା। ହେଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଦୋହା ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ପ୍ରଧାନତଃ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ, ପୁଣି କିଏ କହିଲେ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଡ଼ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସହଜଯାନର ସିଦ୍ଧସାଧକଗଣ ଜନତାର ଭାଷାରେ ସହଜ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସାଧାରଣ ଏକତା ସ୍ତରରେ ସହଜଯାନର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ବୋଲି। ହେଲା, ଏଠି କଣ 5 ମାର୍କ ଦେଲା ତମକୁ କଣ ନା ଅଧିକ କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ମାର୍କ ତମେ କଣ ଅଳ୍ପ କରିକି ଲେଖିଥିଲ, କିନ୍ତୁ 5 ମାର୍କ ତମକୁ ଯଦି ଆସିଲା ଯେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ତେଣୁ କଣ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଶିଶୁବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଶିଶୁବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଶିଶୁବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଶିଶୁବେଦ କଣ? ଶିଶୁବେଦ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଯେ ଶିଶୁବେଦ କଣ ନା ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହଉଛି ଶିଶୁବେଦ। ଏହାର ଭଣିଦାରେ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋରେଖନାଥ ଏବଂ ଗୁରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କଥୋପକଥନ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ସାଧନା ପନ୍ଥା ଓ ତତ୍ତ୍ୱରାଜି ଶିଶୁବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ନାଥ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଶିଶୁବେଦ ସାଧନା ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମହାଭାରତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଶିଶୁଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ଥମାନେ ରଚନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଯୋଗ ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ବିଭିନ୍ନ ନାଡିର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଶରୀର ସାଧନାର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଯୋଗବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଶିଶୁବେଦର କଣ ଥାଏ ନା ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆମର ଶିଶୁବେଦରେ ରହିଅଛି। ଏଇଟା ବି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନାଥ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଯେ ନାଥ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ତମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ ସାଧକ ନିଜର ଶରୀର, ପରିବେଶ, ସଂସାର, ଅହଂ ଭାବକୁ ଭୁଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମନ ସ୍ଥିର କରି ସହସ୍ରା ଚକ୍ରରେ ଲୀଳାଖେଳ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିମାନ ଶିବ ଚିତ୍ଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀଙ୍କର ଚିଦ୍ବିଳାସ ସାଧନାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯୋଗର ଏପରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେତୁ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଥ ଯୋଗୀ ମାନେ ଶିବ ଗୌତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ମନେ ହଉଛି ନାଥ ଯୋଗୀ ମାନେ କୋଉ ଗୋତ୍ରୀ? ତାହେଲେ ଶିବ ଗୌତ୍ରୀ। ସବୁ ପଢିବ। ଗୋରେଖ ସଂହିତା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋକପାତ କର ବା ଆଲୋଚନା କର। ଗୋରେଖ ସଂହିତା ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋରେଖ ସଂହିତା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ ନା ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗ୍ରନ୍ଥର ଶ୍ଲୋକକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଥ ଗୀତ ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ନୀଳାନ୍ଦ୍ରି ବିହାରୀ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଗୋରେଖଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ, ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କୈଳାସରେ ହରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ଯୋଗ ସାଧନା, ନାଥ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ, ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଭାରା ଶବ୍ଦ, କର୍ଣ୍ଣ ଚିରା ଜାଇରେ ମନ୍ତ୍ରୋପଦେଶ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଗୋରେଖ ସଂହିତାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ମାନଙ୍କରୁ ସମସାମୟିକ ସମାଜର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। ଏଇଟା ବି ତମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ମାନଙ୍କରୁ ସମାଜ ଚିତ୍ର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ମାନଙ୍କରେ ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ତାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହିଁ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକ ନମୁନା। ଚର୍ଯ୍ୟକାର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସାମୟିକ ସମାଜରେ ଜଣେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ସେମାନଙ୍କ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଓ ଅସହାୟତା ଏବଂ ନାୟିକା ନୀଚ କୁଳସମ୍ଭୂତା। ସେ ଡମ୍ବୀ, ସବରୁଣୀ, ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ଶୁଣ୍ଢିଆଣୀ ଓ ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅସହାୟତା ହିଁ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟତାର କାରଣ। ନାୟକ ଯୋଗ ସାଧନା ଅପେକ୍ଷା ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ। ସେ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ ଧନମାନ ପୁରୁଷମାନେ ମଦ, ନାରୀ ସଙ୍ଗ ଭଳି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନଥିଲେ। କଣ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ସମୟରେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଆମର ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ ସମାଜର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର କିପରି ଥିଲେ ହେଲା ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମର 5 ମାର୍କ ସରିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 8 ମାର୍କ। ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ଧର୍ମତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ବି ତମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ଧର୍ମତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପଢିକି ଯିବ ପିଲା ଭଲସେ। ଯୋଉଟା ବି ତମର ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି ତମେ ସେତିକି ପଢିକି ଯାଅ।
ଯୋଉ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ରହିଲା, ଯୋଉ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ତମକୁ କଣ ନା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବଜ୍ରଯାନ ସହଜଯାନର ପୀଠଭୂମି ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆନ ବା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ପୀଠ ଥିଲା କାମାକ୍ଷା, ଶ୍ରୀହଟ, ପୂର୍ଣ୍ଣଗିରି ଆଦି ପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ବିଶାଳ, ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ବଳ, ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଲଙ୍କାପୁରୀ। ଯେହେତୁ ତମକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲେ ତମକୁ କଣ ପୁରା ଭଲସେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଦେଖିଦେ ତାହେଲେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ପାଠଟାକୁ ପଢିବ ତମେ ଯେମିତି ସହଜାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଳ ରାଜା ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସହଜାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା ଏଥିରେ ଶୂନ୍ୟତା, କରୁଣା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଉପାୟର ଯୁଗନନ୍ଦ ମିଳନ ଭିତରେ ସାଧକର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତାପରେ ସମରସ ଲେଖିବ। ସମରସ କଣ ନା ବୌଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମିଶିଗଲେ ସମରସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ମହାସୁଖ କଣ ଶୂନ୍ୟ, ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦିଗରୁ ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ଆଲୋଚନା କରେ ଏବଂ ଯଦି ତମର ସେଇଟା ନ ଆସିକି ଆସିବ ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରେ ନିହିତ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଏ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ପଢିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରେ ସାମାଜିକ ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯଦି ତମେ କ୍ଲାସ ବେଲେ ଯାଉଥିବ ତମେ ତମର ପଢା ସରିଥିବ କାଲି ମୁଁ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇ ଦଉଛି ଯେ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ତମକୁ କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଯେ ତମେ ଏତିକି ପଢିକି ଯାଅ ତମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ନାଥ ଧର୍ମ କଣ ହେଲା, ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ, ଯୋଉ ନାଥ ଗୋଟେ କଣ ନା ଯୋଉ ନାଥ ଧର୍ମ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାଥ ଶବ୍ଦକୁ କାହିଁକି ବା ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବା ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ, ନାଥ କହିଲେ କଣ, ସବୁ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏର ପିଡିଏଫ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ। ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଏଇଟା ବି ତମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ନାଥ ସାହିତ୍ୟ তুমি କହିଲେ ଶିଶୁବେଦ। ଶିଶୁବେଦ ହଉଛି ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଯୋଉ ନାଥ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ବି ପଢିକି ଯିବ। ଯଦି ବୋଲେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଯେମିତି ତମେ କ୍ଲାସ ବି କରିଥିବ, ଏକ୍ଜାମ ବି ତମର ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। କେତେଟା ପିଲା ଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ଟେନସନ ହଉଥିବେ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବି କ୍ଲାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କରୁନ ବୋଲେ ବା ତମେ କଲେଜ ଯାଉନ, ଅସୁବିଧା ହଉଛି କିଛିଟା କାରଣରୁ ତମେ ଯାଇପାରୁନ, ତାହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ତମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲେ ଭଲସେ ପଢ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ରହିବ। ଯେତିକି କହୁଛି ତମେ ସେତିକି ପଢ, ଯାହା ବି ତମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମତେ କୁହ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତମର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ପଢ଼େଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ତାହେଲେ ରହିଲି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।